touch us again with power from you, God. We can't contain our longings for you, Lord. You hear when we call. Let revival fire fall. Let revival touch us all. Holy Spirit, you are welcome here. Let revival sweep this land. Let revival blaze again. Holy Spirit, be forever near. Hello everybody, how are you? I am Jessica Johnson. Welcome to Heaven's Glory Fire Ministries. Heavenly greetings in Jesus' mighty name. యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తివంతమైన నామములో పరలోకపు శుభాలు మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. I'm delighted to come to your homes this time. ఈ యొక్క సమయంలో మీ ఇంటికి రావటానికి నేను ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. I know you are waiting for this time. ఈ యొక్క సమయం కొరకై మీరు వేచి ఉన్నారని నాకు తెలుసు. Many of us, they call us and tell us, brother, we wait and we watch your program on a regular basis. ఇంకా చాలా మంది కాల్ చేసి ఫోన్ కాల్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు, సహోదరుడా మీ యొక్క కార్యక్రమం కొరకు మేము వేచి ఉంటాము, మేము చూస్తూ ఉంటామని చెప్తూ ఉంటారు. Many people, they call and share their wonderful testimonies, what Holy Spirit is doing in their lives. పరిశుద్ధాత్ముడు ఏవైతే చేస్తూ ఉన్నాడో ఆ అద్భుత కార్యాలను వారు సాక్ష్యరీతిగా చెప్తూ ఉంటారు. We thank God for the power of God and the anointing of the Holy Spirit that is working in your ministry. మీ యొక్క పరిచర్యల్లో దేవుని యొక్క అభిషేకము దేవుని యొక్క శక్తి పనిచేసి చూచినప్పుడు మేము ఆనందిస్తూ ఉన్నాం. We thank God for all the healings and deliverance and the miracles that God is performing through this broadcasting. ఈ యొక్క బ్రాడ్కాస్టింగ్ ద్వారా ఎంతో గొప్ప అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు సూచనలు దేవుడు చేస్తున్నాడు. అందుకే దేవునికి వందనాలు And we చెల్లిస్తున్నాం. also thank God for all our prophetic partners who are joining their hands with this ministry on a monthly basis. We praise God and we speak blessings over those partners. ఇంకా ఈ యొక్క ప్రవచనాత్మకమైన పరిచర్యలో ఇంకా భాగస్వాములుగా ఉంటూ ప్రతి నెల సహాయం చేసిన ఆ భాగస్వాములను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today there's a hot burning message in my heart. నా హృదయములో మండుచున్న ఈ యొక్క వర్తమానం ఉందండి. Get ready. సిద్ధపడండి. This is just not a sermon, but this is going to ignite your passion in your heart. ఇది కేవలం ఒక వర్తమానమే కాదు, కానీ మీ యొక్క హృదయములో దేవుని కొరకై వాంఛను మండించేదిగా ఉంది. Amen. ఆమేన్. You are not watching this broadcast by accident. The power of God has brought you. ఇక్కడ మీరేదో అనుకోకుండా చూడటం కాదు, కానీ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మిమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చి ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. The title of my message is Be on Fire for God. నా యొక్క అంశము ఈ యొక్క వర్తమానం కొరకై దేవుని కొరకై మండుచున్న అగ్ని వలె నుండు. Be on fire for God. దేవుని కొరకు మండుచున్న అగ్ని వలె ఉండు. Wow. Hallelujah. వావ్ హల్లెలూయా. I want to read from Leviticus chapter 6 verse 13. నేను లేవియ కాండము నుండి 6వ అధ్యాయం 13వ వచనం చదవాలని కోరుతూ ఉన్నాను. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. బలిపీఠం మీద అగ్ని నిత్యము మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The fire must be kept burning on the altar continuously. బలిపీఠం మీద అగ్ని నిత్యము మండుచుండవలెను, అది ఆరిపోకూడదు. This is the commandment God gave to Moses regarding the tabernacle. ఈ యొక్క ఆజ్ఞ మోషేకు ప్రత్యక్షపు గుడారం కొరకై దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞగా ఉంది. And this has to do connection about your Christian spiritual life. నీ యొక్క ఆత్మీయ క్రైస్తవ జీవితం కొరకైన ఆ అనుబంధాన్ని కలిగి ఉంది. Amen. ఆమేన్. Today we are going to see on the life of Peter. పేతురు యొక్క జీవితాన్ని మనం చూడనై ఉన్నాం. If you meditate the life of Peter, పేతురు యొక్క జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే he walked with ధ్యానించినట్లయితే Jesus 3.5 years. 3.5 సంవత్సరాలు యేసుక్రీస్తుతో కూడా నడిచాడు. But his Christian life was not very hot. అయితే తన క్రైస్తవ జీవితం అంతగా మండట్లేదు. He had so many ups and so many downs. తన జీవితంలో ఎంతో హెచ్చులు తగ్గులు ఉన్నాయి. So many valley experiences, so many mountain experiences. తన జీవితంలో ఆ యొక్క పర్వత శ్రేణులు అలాగే లోయల అనుభవాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. He was
facing with all his failures and past defeats. ఇంకా తన జీవితంలో ఓటమితోనే తన జీవితాన్ని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాడు. He had so many desires, అనేక వాంఛలు కోరికలు కలిగి ఉన్నాడు. but he had his own failures. అయితే తన వ్యక్తిగత పతనం తనకు ఉంది. Even Jesus calls him Satan one time. ఒకసారి అయితే యేసుక్రీస్తు సాతానా అని పిలుస్తాడు. And Peter was the only person who got so many scoldings from his master. ఇంకా తన యజమానుడి నుంచి అనేక తిట్లు తిన్న వ్యక్తిలో పేతురు మొదటి వాడై ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. And when he was supposed to pray in the Garden of Gethsemane, when Jesus asked him, instead of praying, he was snoring and he was sleeping. ఇంకా ప్రార్థన చేయవలసిన సమయం ఆ గెత్సెమనే తోటలో తాను గురక పెట్టి నిద్రపోతూ ఉన్నాడు. And he was so afraid of his own life. తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో తన ఎంతో భయాక్రాంతుడిగా He జీవిస్తూ had no వచ్చాడు. self-confidence in his. తన యొక్క మాటల్లో ఏమాత్రం కూడా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. And he boasted so much that, Lord, wherever you go, I will come. And if you die, I will die. If you go to jail, I will come to jail. He said many things, but he was afraid of a small little girl. ఇంకా తన మాటల్లో చూస్తేనేమో చాలా పెద్దగా మాట్లాడేవాడు. అయ్యా, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే నేను అక్కడికి వస్తాను, నువ్వు చెరసాల్లోకి వెళ్తే నేను వస్తాను, నువ్వు బందీగా అవుతే నేను బందీగా అవుతాను, నువ్వు నేను చనిపోతాను అంటాడు. కానీ ఒక చిన్న అమ్మాయికి భయపడుతూ ఉన్నాడు. He betrayed his own master, తన సొంత యజమానుణ్ణి తెలియదు అని చెప్పాడు. but he was convicted. అయితే ఒప్పింపబడ్డాడు. He repented. పశ్చాత్తాపడ్డాడు. He turned his ways. తన జీవిత విధానాలు He మార్చుకున్నాడు. surrendered himself to God's will. దేవుని చిత్తానికి తాను అప్పగించుకున్నాడు. On the day of Pentecost, పెంతెకోస్తు దినమున what happened? ఏం జరిగింది? God filled this Peter with fire. దేవుడు ఈ యొక్క పేతురుని అగ్ని చేత నింపాడు. Hallelujah. Hallelujah. In verse 13, the fire must be kept burning on the altar. ఇదో 13వ వచనంలో ఆ అగ్ని నిత్యము మండుచుండవలెను. Wow, this fire of the Pentecost began burning in this mighty Peter one more time. మరొకసారి పేతురులో ఆ ప్రభావితమైన జీవితం కొరకై ఈ అగ్ని మండుతూ ఉంది. And this Peter was never the same again. ఈ పేతురు మరలా అలాగే లేడు. The Holy Spirit began to move and work in his life in a very dramatic, powerful, mighty manner. ఎంతో శక్తివంతమైన విధానంలో పేతురు యొక్క జీవితంలో ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు పనిచేయటం మొదలుపెట్టాడు. No more fears, no more doubts, no more shame. ఇంకా ఏ భయము లేదు, ఏ అనుమానం లేదు, ఏ సిగ్గు లేదు, ఏ బిడియం లేదు. He became like a roaring lion. ఇంకా తను గర్జించి సింహం వలె అయ్యాడు. I know you are also waiting for this kind of a life. మీరు ఇలాంటి జీవితం కొరకై వేచినారని నాకు తెలుసు. This burning life is only possible by God himself. ఈ యొక్క మండుచున్న జీవితం దేవుని వల్లనే మనకు సాధ్యమవుతుంది. Jesus Christ will come to your room and he will give you baptism in the Holy Ghost and fire. ఇదిగో యేసు క్రీస్తు ప్రభువు Amen. నీ గదిలోనికి వచ్చి నీకు పరిశుద్ధాత్మతోను అగ్నితోను నీకు బాప్తిసం ఇస్తాడు. You will be totally changed person. నీవు పూర్తిగా మారిన వ్యక్తిగా ఉండనై ఉన్నావు. Start seeking the fire of the Holy Ghost. ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మ అగ్నిని వెతుకుడు. Your fire will grow and spread like anything. నీ అగ్ని అది ఎదుగుతూ విస్తరిస్తూ వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. Oh, on the day of Pentecost he was a totally different man. ఆ పెంతెకోస్తు దినము అతడెంతో వ్యత్యాసమైన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. Jesus dipped this Peter in the Holy Ghost in the river of fire and he became a powerful man. ఈ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు Wow. ఇతన్ని ఆ యొక్క అగ్నిలో ఆ Glory. యొక్క అగ్ని బాప్తిసం ఇచ్చినప్పుడు Oh. తాను ఎంతో శక్తివంతంగా మారాడు. The tongues of fire came upon his head. తన యొక్క తలపై ఆ యొక్క అగ్ని అలా కుమ్మరింపబడటం మనం చూస్తూ He was ఉన్నాం. filled with the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డాడు. Bible says they were speaking in tongues. వారు అన్య భాషల్లో మాట్లాడుతున్నారని బైబిల్ చెప్తుంది. Oh, he became a heavenly man. అతడు పరలోక సంబంధి అయ్యాడు. So bold he became. ఎంతో ధైర్యవంతుడిగా He అయ్యాడు. looked at the Pharisees and the Jews and said, you people, you killed him. ఇంకా ఆ ఫరిసీయులను చూసి అంటున్నాడు, మీరే ఈ యేసు క్రీస్తుని మీరే చంపారని ధైర్యంగా చెప్తున్నాడు. No fear life. ఏ భయం లేదు. Where there is fire, there is no fear. ఎక్కడైతే అగ్ని ఉందో అక్కడ భయం లేదు. Where there is no fire, there is fear. ఎక్కడైతే అగ్ని లేదో అక్కడ భయం ఉంటుంది. Amen. Amen. Today God want to baptize you in the Holy Ghost and fire. ఇదిగో ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ రోజు నిన్ను అగ్నిలో బాప్తిస్మం ఇయ్యాలని He want to give you the heavenly experience of speaking in the heavenly language. ఇదిగో పరలోకపు సంబంధమైన అనుభూతిని అలాగే పరలోకపు భాషలను మాట్లాడే కృపను ఇవ్వాలని New tongues will make you a new man. నూతన భాషలు నూతన వ్యక్తిగా నిన్ను చేస్తాయి. Different kinds of tongues will make you a different kind of person. Amen. ఇదిగో విభిన్న ఆ భాషలు నిన్ను విభిన్న వ్యక్తిగా చేస్తున్నాయి. It's a fire language. అది అగ్ని భాష అయి ఉంది. Christian life is a hot life.
క్రైస్తవ జీవితం ఎంతో వేడిమితో There is ఉండవలసిన no జీవితం. refrigerator in heaven. Do you know that? మీకు తెలుసా పరలోకములో అక్కడ ఆ రెఫ్రిజిరేటర్ ఉండదు. Amen. ఆమేన్. God never keeps and gives stale things, old things. ఇంక ఏదైనా పాతయి లేకపోతే నీళ్ళలో పెట్టినవి ఇవ్వడు దేవుడు. God gives fresh, God gives hot. దేవుడు వేడివి అలాగే తాజావి నీకు ఇస్తాడు. If you want to desire any life, desire a hot, powerful Christian fire-filled life. Amen. నీవు ఏదైనా కోరాలని కోరితే అగ్నివంతమైన శక్తివంతమైన వేడిమితో కూడిన పరిశుద్ధ జీవితాన్ని నువ్వు కోరు. Be on fire for God. దేవుని కొరకు అగ్ని వలె మండుచు ఉండు. Peter started burning for God. దేవుని కొరకు Wow. మండుచున్న వ్యక్తిగా పేతురు అయ్యాడు. He became the leader of the Pentecostal revival movement. ఇదిగో ఆ పెంతెకోస్తు యొక్క రివైవల్ మూవ్మెంట్ కి తాను నాయకుడిగా ఉన్నాడు. He preached to 3,000 people, and imagine all 3,000 got saved. Wow. 3,000 మందికి సువార్త చెప్పాడు. 3,000 మంది ఒకేసారి సంఘంలో చేర్చబడ్డారు. Imagine the power of his speech. తన యొక్క ఆ శక్తి చూడండి తన యొక్క ప్రసంగంలో. There is something about a fireman. ఈ యొక్క అగ్ని వ్యక్తిలో ఏదో ప్రత్యేకమైనది ఉంటుంది. Hallelujah. Hallelujah. A fireman can touch the nation. ఇదిగో ఒక అగ్నితో కూడిన వ్యక్తి మండుచిన వ్యక్తి ఒక దేశమును తాకగలడు. Because that's a heavenly fire. అదెందుకంటే పరలోకపు అగ్ని అయి ఉంది. It will make the demons and hell to tremble. ఇదిగో ఆ దయ్యములు అలాగే ఆ నరకము వణుకున్నట్లుగా చేయను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Even the fire of the hell is no match for a heavenly fireman. ఇదిగో పరలోకపు అగ్ని ఈ నరకపు అగ్ని కంటే ఏ మాత్రము తోల్చదగినగా ఉండదు. Amen. అవునా? And souls began to add into the church through Peter. అవును, ఇంకా దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడు అనేకులను సంఘములో జత చేస్తూ వచ్చాడు. In Acts chapter 3 we can see Peter was healing a lame man for 40 years. ఇదిగో 40 సంవత్సరాలుగా కుంటివాడుగా ఉన్న వ్యక్తిని పేతురు స్వస్థపరచడం చూస్తూ He told, he looked at the man and said, silver and gold I don't have, but what I have I give to you. Rise up in Jesus' name and walk. ఇంకా తను అంటున్నాడు, వెండి బంగారం నా యొద్ద లేవు కానీ నాకు కలిగిందే నీకు ఇచ్చినాను, యేసు నామములో లేచినాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. And with that one miracle of Peter, ఆ యొక్క ఒక్క అద్భుతము పేతురుది. imagine 5,000 people they accept Jesus Christ. 5,000 మంది Wow. యేసు క్రీస్తుని అంగీకరించారు. That was a fire burning in his body. తన దేహములో మండుచున్న అగ్ని. Peter had no other desires, ఇంకా పేతురు గారికి ఇంకా వేరే కోరిక లేదు, no other passion, ఇంకా వేరే ఆశలు లేవు. only to burn for his Christ, క్రీస్తు కొరకు మండుచుండవలనని, to live for Christ, క్రీస్తు కొరకు to జీవించాలని work for ఆజ్ఞ, Christ, క్రీస్తు కొరకు పనిచేయాలని to ఆశ, build the kingdom of God. దేవుని రాజ్యమును కట్టాలని ఆశ. Hallelujah. Hallelujah. And this is going to be your life. ఇది నీ జీవితంగా ఉండనై ఉంది. Amen. ఆమేన్. And when Pharisees and the chief priests of the temple came to arrest Peter, ఇంకా పేతుర్ని వారు బందీగా పట్టడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ పరిసయ్యుల శాస్త్రులు, Peter was bold like champion, like a lion. ఇంకా పేతురు ఒక ఛాంపియన్ వలె ఒక సింహము వలె అలా గట్టిగా నిలబడ్డాడు. He was filled with the Holy Ghost and he opened his mouth and preached the gospel to those people also. ఇంకా వారికి కూడా పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వాడై సువార్తను అందజేస్తూ ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. Those people they beat Peter. ఇంకా పేతుర్ని ఎవరైతే చంపడానికి వచ్చారో, కొట్టడానికి వచ్చారో, He never mind. ఆయన ఏ మాత్రం కూడా He పట్టించుకోలేదు. rejoiced. సంతోషిస్తూ ఉన్నాడు. How he was able to rejoice? ఎలాగూ సంతోషిస్తూ Because ఉన్నాడు, the fire is burning in him. ఎందుకంటే తనలో మండుచున్న అగ్నిని బట్టి. The heavenly fire will give you heavenly happiness. ఆ పరలోకపు అగ్ని ఆ యొక్క పరలోకపు ఆనందాన్ని నీకు ఇస్తూ ఉంది. Heavenly anointing will give you the heavenly joy. ఆ పరలోకపు అభిషేకము పరలోకపు ఆనందాన్ని నీకు ఇస్తూ ఉంది. And this joy is so overflowing, ఎంత ఆనందం అది నింపబడి ఉందంటే that sorrow cannot overtake you. ఏ మాత్రము కూడా దుఃఖము నిన్ను అధిగమించలేదు. Amen. ఆమేన్. Peter was on fire for God. పేతురు యేసు క్రీస్తు కొరకై దేవుని కొరకై అగ్నితో మండుచున్న And వ్యక్తిగా he ఉన్నాడు. returned back to all the other apostles and believers and they prayed, and you know what happened? The whole place was shaken. The whole building was shaken by the power of the Holy Ghost. Imagine it. తను లేచి తిరిగి వారితో కూడా ఆ పేతురు అపోస్తలులతో కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ యొక్క అగ్ని ఆ యొక్క మంట బిల్డింగ్ ని ఆ భవంతిని కుదిపినట్టుగా మనం Amen. చూస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. Literally the whole building was vibrating. ఆ భవంతి అంతా కూడా అది ఒక్కసారి ప్రకంపనం జరిగింది. Imagine you are praying in your bedroom నీవు ఒకసారి ఊహించు, నీ యొక్క పడక గదిలోను ప్రార్థన and the చేస్తున్నావు, power of God arrives there. దేవుని యొక్క శక్తి అక్కడికి వస్తూ ఉంది. And if a whole room, whole house is shaking, how will you feel? ఒక్కసారి ఆ గది అలాగే ఆ యొక్క ఇల్లంతా కూడా Wow. కదిపింపబడుతుంటే
అంటే ఎలాగుంటుంది? Such times are coming. అలాంటి సమయాలు రానే When apostles were praying, అపోస్తలులు ప్రార్థన చేసినప్పుడు place was shaken. ఆ స్థలము కంపింపబడింది. Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. And when Ananias and Sapphira, they were, oh, brother Peter, so nice, good morning, praise the Lord. When they were talking all those kind of words, మంచి మాటలు మాట్లాడుతూ అననీయ సఫీరా అంటున్నారు, ఓ పేతురు గారు మీకు శుభాలండి, మీరు గొప్ప దైవజనులండి అని అంటున్నప్పుడు Peter was full of the fire. పేతురు గారేమో అగ్ని చేత నింపబడినవాడు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. He హల్లెలూయా. looked at their eyes. వారి కన్నులోకి చూచన్నాడు, How come you cheat the Holy Spirit? ఎలాగూ మీరు పరిశుద్ధాత్మను మోసపుచ్చితిరే. How dare you do this to the Almighty God? సర్వశక్తిమంతుని ఎదుట ఎంత ధైర్యంతో మీరు అబద్ధం You చెప్పారు. kept the money with yourself. ఇదిగో కొంత డబ్బును మీరే దాచుకొని ఉన్నారు. How can you allow the Satan to deceive you? ఎలాగూ సాతానుడు మిమ్మల్ని మోసగించినట్లుగా మీరు అనుమతించారు He was అంటున్నాడు. full of the fire of God. దేవుని అగ్ని చేత నింపబడ్డాడు. Immediately Ananias and Sapphira, both of them, they died. ఇదిగో అననీయ సఫీరాలు వెంటనే చనిపోయారు. And the fear of God came upon the entire land. ఆ యొక్క స్థలం అంతటి పైన దేవుని భయము నింపబడింది. Peter was full of fire. పేతురు అగ్ని చేత నింపబడ్డాడు. Amen. ఆమేన్. And the anointing of the Holy Ghost was so rich upon him. తన మీద పరిశుద్ధాత్మ యొక్క Wow. అభిషేకం ఎంత సమృద్ధిగా The ఉందంటే power of the Holy Spirit was so tangible upon him. ఎంతగా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి తనపై నింపబడి ఉంది. His whole body, his cell, molecule, atom, everything was charged by the anointing of God. తన దేహము, తనలో ఉన్న అణువులు, ప్రతి అణువు తన దేహంలో మండుచు దేవుని కొరకై అది ఉచ్ఛేదంతో ఉంది. The Bible says when Peter was walking, పేతురు అలాగ నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు just through his shadow, కేవలం తన నీడ ద్వారా, only through his shadow, తన నీడ ద్వారా the sick were healed. ఆ రోగులు స్వస్థత పొందుకున్నారు. Hallelujah. The హల్లెలూయా. power of God was flowing through his body తన దేహము ద్వారా దేవుని శక్తి అలాగూ ప్రవహిస్తూ all ఉంది. through Jerusalem. యెరూషలేము అంతయు. Wow. Hallelujah. వావ్ హల్లెలూయా. This kind of days are coming to you, my sister and my brother. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఇలాంటి దినాలు రానే ఉన్నాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. The power of God will explode through your physical body. నీ భౌతిక దేహము ద్వారా Oh. దేవుని శక్తి అలాగూ ప్రవహించనే God is saying, దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, enough my child, so much inside of you. You have blocked me, you have stopped me. ఇంకా దేవుడు అంటాడు, ఇదిగో నా ప్రియ కుమారుడా కుమార్తె, నీ యొక్క దేహంలో నన్ను చాలా కాలం నువ్వు ఉంచి పెట్టావు, బందీగా I ఉంచావు. want to release myself now. ఇప్పుడు నేను ఒక్కసారి I విరజిమ్ముతాను. want to explode my power. నా శక్తిని నేను I చూపిస్తాను. want to explode my fire. నా అగ్నిని నేను చూపిస్తాను. Will you allow me? నన్ను అనుమతిస్తావా? Amen. ఆమేన్. Peter was allowing God to flow through him. పేతురు దేవుడు తన ద్వారా ప్రవహించినట్లుగా తను అనుమతిస్తూ ఉన్నాడు. Just his shadow was healing. తన కేవలం తన నీడ మాత్రమే స్వస్థపరుస్తూ No ఉంది. shouting prayer, no screaming, nothing doing. అక్కడ అరచట్లు లేదు, ఆయన ఏ మాత్రం గట్టిగా కేక వేసి ప్రార్థన కూడా The చేయట్లేదు. power was so real. తన శక్తి ఎంతో నిజంగా ఉంది. Fire was burning in Peter. అగ్ని పేతురులో మండుతూ ఉంది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Stephen was a product of Apostle Peter. ఇంకా పేతురుకి స్టీఫెన్ గారు తన యొక్క పరిచర్య ద్వారా వచ్చిన ప్రోడక్ట్ గా ఉన్నాడు. Amen. ఆమేన్. Philip was a product of Peter. ఫిలిప్ గారు పేతురు యొక్క పరిచర్య ద్వారా ఉద్భవించిన వాడుగా ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Think about the life of Stephen. స్టెఫెన్ యొక్క జీవితాన్ని ఆలోచించండి. Think about the life of Philip. ఫిలిప్ యొక్క జీవితాన్ని ఆలోచించండి. They were full of fire. ఎంతో అగ్ని చేత నింపబడిన వారుగా ఉన్నారు. Amen. ఆమేన్. Fire brands produce fire brands. ఇదిగో అగ్ని జ్వాలలను ప్రతిబింబిస్తాయి. Amen. ఆమేన్. If you are a fire brand, నీవు ఒక అగ్ని జ్వాలగా ఉంటే whatever comes out of you will be a fire brand. నీ ద్వారా వచ్చేది కూడా అగ్ని జ్వాలయే అయి ఉంటుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I prophesy to you. నేను ప్రవచన You వాక్కుగా are నీకు going to be ఇస్తున్నాను. hot fire brand for Jesus from today onwards. ఈ రోజు నుంచి యేసు క్రీస్తు కొరకై నువ్వు అగ్ని జ్వాలగా ఉండనై ఉన్నావు. I know you are tired of being tired. నాకు తెలుసు నువ్వు అలసిపోయి ఉన్నావు, చాలా అలసిపోయి You are ఉన్నావు. tired of being normal life. నువ్వు సహజమైన జీవితం జీవించటం ద్వారా అలసిపోయి ఉన్నావు. Yes, you are watching this program not by accident but by God's divine appointment. అదో అనుకోకుండా నువ్వు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించట్లేదు, కానీ దేవుని యొక్క ఆయన అనుమతి చేత, ఆయన అనాది కాల Yes. సంకల్పం చేత నువ్వు చూస్తూ There is a ఉన్నావు. craving in your soul. God, I want something more, something big, something real.
నీ హృదయం అంతరంగములో Hallelujah. నువ్వు అడుగుతున్నావు, దేవా నాకు అత్యధికమైనది కావాలి, ఎంతో నిజము స్పష్టమైనది కావాలని నువ్వు కోరుతూ ఉన్నావు. Amen. Amen. I see a brother by name Ramesh. సహోదరు రమేష్ ని నేను You are చూస్తూ ఉన్నాను. craving for the gifts of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరముల కొరకై నువ్వు చూస్తూ You are ఉన్నావు. craving for the power of God. దేవుని యొక్క శక్తి కొరకై నువ్వు చూస్తూ ఉన్నావు. God's mighty visitation is coming upon your ఇదిగో life. దేవుని యొక్క సర్వశక్తిమంతుడి యొక్క సందర్శన నీ మీదకి ఇప్పుడే వస్తూ ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. I see a name by Anthony. యాంటోనీ అనే వ్యక్తిని నేను చూస్తూ I see a ఉన్నాను. sister by name Martha. మార్తా అనే సహోదరిని నేను చూస్తూ ఉన్నాను. Vijay Lakshmi. విజయలక్ష్మి. Mighty things are going to happen in your life. మీ జీవితాల్లో అద్భుతమైన విషయాలు జరగనే ఉన్నాయి. Sister Chaya. సహోదరి ఛాయా. Sujata. సుజాత. Mighty things ahead of your life. మీ జీవితాల్లో అద్భుతమైన విషయాలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. The early church was full of the fire of the Holy Ghost. ఇదిగో ఆదిమ సంఘము దేవుని అగ్ని చేత నింపబడి ఉంది. Oh, they were like rapid fire spreading people. వారు ఎలాగున్నారంటే అగ్నిని ప్రచురము చేయువారుగా ఉన్నారు. Amen. Amen. Once you taste this fire, ఈ అగ్నిని నువ్వు అనుభూతిని you పొందిన cannot తర్వాత be satisfied with any worldly things. ఈ లోకములో ఉన్న విషయాల చేత నువ్వు సంతృప్తి చెందవు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. This Peter was hungry and he was praying. The Bible says in Acts chapter 10. అపోస్తల కార్యం 10వ అధ్యాయంలో పేతురు గారు ఆకలితో ఉన్నారు, కానీ ప్రార్థన చేస్తూ That's ఉన్నారు. the fire. అది అగ్ని. Amen. Amen. Many years back, Jesus told him to pray. He was sleeping, but now he's hungry. He's praying. అనేక దినాల క్రితం ఇంకా యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు, ఇదిగో నువ్వు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయని చెప్పాడు, కానీ నిద్రపోతూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడైతే ఆకలితో ఉన్నను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. Oh, this fire will burn in you, my brother. ఈ అగ్ని నీలో అది మండుచుండును సహోదరుడా. Peter was the first one to launch the international ministry of Gentiles to the whole worldwide. ఇదిగో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్య జనులకు సువార్తను ఇంకా మొదలు పెట్టింది పేతురు గారు. Big officers like Cornelius bow down before Peter. ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లు కొర్నెలియస్ తను ఆ పేతురు గారికి వందనాలు చెప్పాడు. Amen. Amen. If you have the fire of the Holy Ghost, పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని నీలో ఉంటే your cell number, your house address, your name will publicity everywhere. నీ యొక్క సెల్ నంబరు, నీ యొక్క పేరు, నీ ఇంటి నంబరు అంతా కూడా లోకానికి తెలిసిపోతుంది. Angels will do your publicity. దేవదూతలే నీ యొక్క పబ్లిసిటీ చేస్తారు. Amen. ఆమేన్. If you love Jesus, you can't stop talking about Jesus. యేసు క్రీస్తుని నువ్వు ప్రేమిస్తూ ఉంటే ఇంకా నువ్వు ఆయన గురించి మాట్లాడకుండా ఉండలేవు. Amen. ఆమేన్. Peter's fire was burning. ఇదిగో పేతురు యొక్క అగ్ని మండుతూ He ఉంది. goes and raised Tabitha from the dead. ఇదిగో తబితాను ఆ యొక్క మృతదేహము నుండి లేపుతూ ఉన్నాడు. Just like his master Jesus. యేసు క్రీస్తు వలె, తన యజమానుడు వలె. Hallelujah. హల్లెలూయా. In Acts 12, they put him in the jail. అపోస్తల కార్యం 12వ అధ్యాయంలో ఆయన చెరసాలలో వేస్తూ ఉన్నారు. Because the other day James was beheaded and next number is the Peter. ఇదిగో ఆ ముందటి దినం యాకోబు తలను నరకారు, ఇప్పుడు పేతురు యొక్క తలను నరకనై ఉన్నారు. What he's doing? అయితే ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు? He's sleeping. చక్కగా నిద్రపోతున్నాడు. Amen. ఆమేన్. He knows tomorrow he's going to die. రేపటి దినాన తాను చనిపోతాడన్న విషయం He's తనకు తెలుసు. relaxing and resting in the bosom of God. దేవుని సన్నిధిలో, దేవుని ఒడిలో చక్కగా విశ్రాంతి That's the తీసుకుంటున్నాడు. fire of God. అది దేవుని అగ్ని. Amen. ఆమేన్. And Peter became a great martyr for God. దేవుని కొరకై గొప్ప హతసాక్షిగా అయ్యాడు. He told, I'm not worthy to die like my master. నా యజమానుడు వలె చనిపోవటానికి నేను యోగ్యుని కాను Crucify అంటాడు. me upside down. నన్ను తలక్రిందులుగా సిలువ What వేయండి. a fire burning in his heart. తన హృదయములో ఎంత గొప్ప అగ్ని He was a మండుచున్నది. mighty revivalist. ఎంతో గొప్ప ఉజ్జీవకారుడు. He was a revolutionist. ఆయన ఎంతో విప్లవకారుడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today his life is speaking with you. ఆయన జీవితం ఈ రోజు నేటికి నీతో His మాట్లాడుతుంది. fire is speaking with you. ఆయన అగ్ని నేటికి నీతో His మాట్లాడుతూ, passion is speaking with you. తన యొక్క తీరని వంచ నేటికి నీతో His epistles మాట్లాడుతుంది. are speaking with you. ఆయన సువార్తలు ఇప్పటికీ నీతో మాట్లాడుచున్నవే. Amen. ఆమేన్. Do you want to be a mighty man of fire? నీవు అగ్నితో నింపబడిన వ్యక్తిగా ఉండాలని I కోరుతున్నావా? prophesy to you. నీతో వాగ్దానం I చేస్తున్నాను. prophesy. నేను ఇప్పుడే ప్రవచన Worldwide. వాక్యిస్తున్నాను. ప్రపంచవ్యాప్తంగా God is raising up many revivalists అనేక ఉజ్జీవకాలను Hallelujah. ఇప్పుడే లేపుతూ ఉన్నాడు. who are going to shake the cities and towns and villages and nations. అనేక దేశాలను, పట్టణాలను, రాష్ట్రాలను కదిలించు వారిని దేవుడు Our time is లేపుతున్నాడు. very short.
ఇదిగో మన సమయం ఎంత God is సంక్షిప్తంగా pouring ఉంది. His Spirit everywhere. అయితే దేవుడు తన అగ్నిని The Holy Spirit chariot is moving in a fast range. ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని రథము అది ఎంతో వేగంగా No ప్రయాణిస్తుంది. demon can stop it. ఏ దయ్యము నిన్ను ఆపలేదు. I prophesy mighty revival is going to come to India. ఇదిగో భారతదేశంలో గొప్ప ఉద్యమం రానయ్యిందని నేను ప్రవచనం God's hand is coming upon you right now. ఇప్పుడే దేవుని యొక్క చెయ్యి మీదికి వస్తూ ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Make a decision to be on fire for God. దేవుని కొరకు అగ్ని వలె ఉండడానికి తీర్మానం I want to చేసుకో. pray for you. నేను మీ కొరకు ప్రార్థన Father, in చేయాలి. Jesus' name. తండ్రి యేసు నామములో Let the baptism of fire come upon your people now in Jesus' name. ఇప్పుడే Oh. యేసు నామములో పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం ఇప్పుడే అగ్ని బాప్తిస్మం Oh, వచ్చిందాక. let your fire burn in their bones. వారి యొక్క ఎముకల్లో అగ్ని మండును గాక. Let them never be a normal Christian life. ఎప్పుడు కూడా సహజమైన మామూలు క్రైస్తవులుగా ఉండకుందురు గాక. Oh, I see many are dedicating their life to God. దేవుని కొరకు అనేకులు ప్రతిష్ఠించుకొనుట ఇప్పుడే చూస్తూ ఉన్నాను. Many are crying, God, use me, Lord. అనేకులు ఇప్పటికే వారు మొరపెట్టిన తండ్రి నన్ను వాడుకో దేవా Oh, a అంటున్నారు. mighty revival is coming. ఇదిగో గొప్ప ఉద్యమం వస్తూ ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Fire must be kept burning on the altar. ఇదిగో Continuous. బలిపీఠం మీద అగ్ని నిత్యము మండుచుండవలెను. This prophecy is going to fulfill in your life. అయ్యా తండ్రి, ఆ వాగ్దానం Right now it starts. ఇప్పుడే నెరవేరుతూ ఉంది. ఆమేన్. I see a healing anointing in your room. ఇదిగో మీ యొక్క గదిలో స్వస్థతను చూస్తూ ఉన్నాను. Take your healing. ఇప్పుడే స్వస్థత Arthritis is being healed. ఇప్పుడే ఆర్థరైటిస్ స్వస్థత. Back pain is being healed. వెనక వీపులో ఉన్న నొప్పి ఇప్పుడే Migraine headaches are being healed. మైగ్రేన్ ఆ యొక్క తలనొప్పులు ఇప్పుడే Tumors are స్వస్థపడుతున్నాయి. disappearing. ఇదిగో ఆ యొక్క కంతి ఆ గడ్డలు ఇప్పుడే కరిగిపోయి Heart conditions are being healed. ఇప్పుడే ఆ హృదయ రోగములు స్వస్థ. Fire of God is coming upon so many people. అనేకుల మీద దేవుని Oh. అగ్ని వస్తూ ఉంది. Many are speaking in tongues for the first time. మొట్టమొదటిసారిగా అనేకులు ఆ భాషల్లో The gift of మాట్లాడుతున్నారు. prophecy is coming upon so many people. అనేకులు ప్రవచన వాక్కు ఇప్పుడే చెప్పుచూ ఉన్నారు. Oh, hallelujah. ఓ What a హల్లెలూయా. joy. ఎంత గొప్ప ఆనందం. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని I know దీవించును. something happened to you. మీలో ఏదో జరిగింది. Be on fire for God. మీరు దేవుని కొరకై మండుచున్న This వారు whole month I'll do a series, Be on fire for God. ఈ మాసం అంతా కూడా అగ్ని వలె మండుటను గూర్చిన అంశము నేను చెప్తాను. Inform all the people. అనేకులకు ఈ విషయాన్ని చెప్పండి. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Hallelujah. Hallelujah. I know this was a tremendous blessing for you. ఇది గొప్ప దీవెనకరమైనటువంటి స్థితి నీకు ఉన్నదని Amen. దీని ద్వారా నీకు కలిగిందని నేను నమ్ముచున్నాను. I want 50 prophetic partners to join with this ministry. ఈ పరిచర్యలో 50 మంది ప్రవచనాత్మకమైన భాగస్వాములను నేను కావాలని Who కోరుచున్నాను. will support every month rupees 1,000 at least. ప్రతి నెల కనీసం 1000 రూపాయలు సహకరించగలిగిన వారు. If God has spoken to you to be a partner దేవుడు ఒకవేళ భాగస్వామిగా ఉండడానికి నీతో మాట్లాడినట్లయితే and you join hands with this ministry, ఈ పరిచర్యతో మీరు చేతులు కలపండి. and the anointing of God will be upon your family, upon you. దేవుని యొక్క అభిషేకము నీ పైన నీ కుటుంబం పైన నిలిచి You'll ఉంటుంది. see a mighty financial breakthrough. గొప్ప బలమైన ఆర్థిక విడుదల మీరు Your చూస్తారు. children will be blessed. నీ బిడ్డలు దీవించబడతారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. I pray నేను you are ప్రార్థిస్తున్నాను going to be a mighty deliverer. మీరు గొప్ప బలమైనటువంటి విడుదల కలగజేసే యోధులుగా See ఉంటారు. you same channel next week, same time. ఇదే ఛానల్లో మరలా వచ్చే వారం ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం. You are a God's deliverer. నీవే దేవుని యొక్క విడుదల కలగజేసే వ్యక్తిగా ఉంటావు. Amen. ఆమేన్.